नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश एज्युकेशन ग्रुप कोपरगाव वैजापूर येवला अंतर्गत सुतवणे स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वैजापूर, यश कोचिंग क्लासेस कोपरगाव, यश सायन्स अकॅडमी येवला व यश अकॅडमी वैजापूरच्या माध्यमातून मी इनामदार सर मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंडचा चॅप्टर नंबर 2 परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन एमएसटी सीईटी साठी येऊन तुमच्या समोर पुन्हा एकदा उपस्थित झालो. मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स या ठिकाणी बघत होतो आणि क्वेश्चन नंबर 17 पर्यंत आपण या ठिकाणी पोहोचलो. सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 18. तर आज आपण या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 18 या ठिकाणी बघूया. सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 18. बघा क्वेश्चन नंबर 18 काय बघा, नंबर ऑफ ways in which the number of ways in which 5 girls and 3 boys can be seated. किती boys आहेत? 3 boys are there. How many girls are there? 5 girls are there. Can be seated in a row so that no 2 boys are together. No 2 boys are together म्हटल्यावर आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल काय करावं लागेल? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to let girls sit first. म्हणजे या ठिकाणी आपण 5 मुली आहेत, त्या 5 मुलींना आपण 5 जागेवर या ठिकाणी बसून दिलं आणि मग लक्षात आलं उरलेली जागा असतील म्हणजे उरलेल्या जागा किती बघा असतील 1 2 3 4 5 and 6. दिस इज द अरेंजमेंट. अशी अरेंजमेंट असू शकते. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात आलं therefore the required number of ways what will be the required number of ways? या ठिकाणी पहिले आपण 5 मुलींना 5 जागेवर बसवलं. इट विल बी 5p5. 5 girls can sit in 5 different places and now there are 3 boys and places are 6. So लक्षात आलं या ठिकाणी 6 places are there and we have to seat the 3 boys. So 3 boys can sit in 6 different places. It will be 6p3. आणि so या ठिकाणी लक्षात आलं बघा 5p5 is 5 factorial into 6p3. या ठिकाणी बघितलं तर 6p3 is 6 factorial upon 6 minus 3 is 3 factorial. So 5 factorial बघा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and into 6 into 5 into 4 into 3 factorial and upon 3 factorial this 3 factorial gets cancelled. So लक्षात आलं बघा 5 4 the 20, 23 the 60, 62 the 120. So 5 factorial is 120 into या ठिकाणी 6 5 the 30 आणि 34 the again 120. So 120 into 120 is 14400. 12th square 144 and 2 0. So 14400 and 14400 is given in option D. So लक्षात आलं असेल तुमच्याकडे correct option of problem number 18 is D. Now let's go to problem number 19. The number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that each girl sits in between 2 boys. So that each girl sit in between 2 boys. म्हणजे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल आपल्याला या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज मुलांना या ठिकाणी बसावं लागेल. सो अरेंजमेंट कशी असेल बघा. बॉय हाऊ मेनी बॉयज आर देयर? देयर आर 5 बॉयज. आणि या ठिकाणी म्हणता ईच गर्ल सिट्स बिटवीन 2 बॉयज. 2 बॉयज म्हटल्यावर दोन्ही साइडला मुलं पाहिजेत. लक्षात आलं जागा किती असतील बघा 1 2 3 आणि 4. आपण ह्या ठिकाणी इकडे आपण नाही बसू शकत. वी कॅनॉट सी द गर्ल्स ऑन द लेफ्ट मोस्ट अँड राईट मोस्ट साइड बिकॉज द बॉयज शुड सीट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ गर्ल्स. सो हाऊ मेनी प्लेसेस आर देयर फॉर गर्ल्स? 1 2 3 and 4. So what will be the required number of ways? So required number of ways will be equal to 5 boys can sit in 5 places and we have to sit 3 girls in 4 places. So 4 places are available for 3
girls. So it will be 5 factorial into 4p3 will be 4 factorial upon 4 minus 3 is a 1 factorial. So it will be 5 factorial. 5 factorial is 120 into 4 factorial is 4 into 3 into 2. So या ठिकाणी लक्षात आलं बघा 120 into 4 3 is 12, 12 2 is 24. So या ठिकाणी लक्षात आलं we have to perform multiplication, that is 120 into 24. So लक्षात आलं 0 4 into 0 is 0, 4 2 is 8, 4 1 is 4. मग या ठिकाणी बघा 2 into 0 is 0, 2 2 is 4, 2 1 is 2. So 0 8 8 2. So 2880 is the correct answer. Means we can make this arrangement in 2880 different ways, and which is given in option A. So या ठिकाणी लक्षात आलं बघा A is the correct option of problem number 1919. So let's go to problem number 2020. When the letters of the word Cochin are permuted and all the permutations are arranged in an alphabetical order. Alphabetical order म्हणजे ABCD या प्रमाणे. Order as in an English dictionary, the number of words that appear before the word Cochin. Before the word Cochin is number of the words that appear before the word Cochin. या ठिकाणी ते म्हणताय का आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये या ठिकाणी अरेंज करायचं आहे. अल्फाबेटिकल ऑरेंज मध्ये बघा ए बी सी, पहिले सी येतोय बरोबर ना. म्हणजे या ठिकाणी आपण या ठिकाणी पहिले बघूया द नंबर ऑफ वर्ड्स. Number of words starting alphabetical म्हटलं तर ABCD मध्ये सर्वात अगोदर सी येतं है ना. सो स्टार्टिंग विथ सी आणि सी नंतर बघा या ठिकाणी रिपीटेड सी आहे. सो स्टार्टिंग विथ सी आणि दुसरा पण सी जर आला तर दिस विल हॅपन. या ठिकाणी बघा जर आपण सी सी ने स्टार्ट केलं है ना, म्हणजे हे दोन लेटर आपण कन्फर्म फिक्स केले तर उरलेले किती लेटर आहेत? 4 लेटर आहेत. So 4 letters can be placed in 4 different places. That will be 4 factorial different ways. येथे लक्षात CC ची जागा फिक्स असल्यामुळे त्यांची आपण काउंटिंग करणार नाही. सिमिलरली या ठिकाणी बघा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ C, पहिला C फिक्स आहे आणि अल्फाबेटिकल मध्ये या ठिकाणी ABC नंतर येत आहे बघा ABCDEFGH. म्हणजे C नंतर H येतो. आता पहिला वर्ड C दुसरा H आलाय. पहिला वर्ड C दुसरा H आला म्हणजे या ठिकाणी 2 वर्ड गेले, उरले किती? अगेन 4. So 4 words can be arranged in 4 different ways, that is 4 factorial. त्यानंतर the number of words starting with C आणि त्यानंतर अल्फाबेट मध्ये येतं बघा H नंतर येतं I. तो पहिला लेटर C दुसरा लेटर I, CI. या ठिकाणी परत 2 गेले, उरले 4 लेटर. That will be arranged in 4 different ways. येते लक्षात. Similarly the number of words starting with C आणि H नंतर येतं N, I नंतर येतं बघा N बरोबर. म्हणजे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल का CO नाही घेतलं आपण है ना. CO नाही घेतलंय, CO सोडून सर्व घेतले आहेत. दॅट विल ऑल्सो हॅपन इन 4 फॅक्टोरियल डिफरंट वेज. मग या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल हे सगळं जे घडतंय हे किती वेळेस घडतंय? 4 फॅक्टोरियल वेळेस घडतंय. म्हणजे लक्षात आलं CO नी स्टार्ट होण्याच्या अगोदर, बिफोर है ना. बिफोर म्हटलंय, बिफोर द वर्ड कोचिन म्हणजे CO नाही घेणार आपण. याचा अर्थ इतक्या वेळ डिफरंट टाइम्स ऑफ वर्ड्स कॅन बी अपेअर. सो लक्षात आलं. therefore the total number of words will be equal to 4 factorial plus 4 factorial plus 4 factorial plus 4 factorial. म्हणजे हे 4 फॅक्टोरियल आपल्याला ऍडिशन करावं लागेल. प्लस 4 फॅक्टोरियल प्लस 4 फॅक्टोरियल प्लस 4 फॅक्टोरियल. म्हणजे याला आपण या पद्धतीने लिहू शकतो 4 टाइम्स 4 फॅक्टोरियल है ना. या ठिकाणी 4 टाइम्स 4 फॅक्टोरियल म्हणजे लक्षात आलं 4 into 4 फॅक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1. सो या ठिकाणी लक्षात आलं बघा 4 4 is 16, 16 2 is 32 and 32 into 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9. So it is equal to 96. So लक्षात आलं the total number of words that will appear before the word Cochin. CO नी स्टार्ट होण्याच्या अगोदर है ना. कोचिन म्हणजे CO नी स्टार्ट होण्याच्या अगोदर
CC, CH, CIC यांनी स्टार्ट होतील. मग लक्षात आलं these words will be 96. आणि सो लक्षात आलं द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉब्लेम नंबर 2020 इज C. अशा प्रकारे तुमच्या लक्षात येत असेल प्रॉब्लेम नंबर 2020 चा ऑप्शन आहे C. लेट्स गो टू प्रॉब्लेम नंबर 21. ते म्हणता इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड Sachin arranged in all possible ways and these words are written out as in dictionary. आता डिक्शनरी मध्ये सर्वात आधी A येणार, नंतर C येणार, नंतर H येणार, मग I येणार आणि N येणार. According to dictionary, the letters will appear as A, after that C, H, I आणि N. इथे लक्षात A, C, H, I आणि N. सो या ठिकाणी लक्षात आलं there are five words and 5 words can be arranged in. या ठिकाणी लक्षात आलं का 5 फॅक्टोरियल डिफरंट वेज है ना. लक्षात आलं इथे 5 फॅक्टोरियल ACHIN लक्षात येत आहे. लक्षात आलं का ही जी अरेंजमेंट आहे हे आपण 5 वेगवेगळ्या प्रमाणे आपण प्रकारे करू शकतो है ना. सो दिस विल अपियर इन 5 डिफरंट वेज. सो टोटल वर्ड्स किती असतील. सो लक्षात आलं टोटल वर्ड्स will be equal to 5 times 5 factorial. So it will be 5 into 5 factorial. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल का 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So लक्षात आलं बघा 3 to the 6, 6 4 the 24. आता लक्षात 24 into 25. So 25 into 24 जर या ठिकाणी आपण केलं तर बघा 4 5 the 20, carry 2, 4 to the 8, 9 10. 2 5 are 10, carry 1, 2 to the 4 plus 1 5. So it is equal to 0 0 and 6. So लक्षात आलं this will happen in 600 different ways. So लक्षात आलं इथे लक्षात आपण S नाही घेतलाय बरोबर. S घेतलेला नाहीये. रिटर्न आउट ऍज डिक्शनरी. देन द वर्ड सचिन appears at a serial. मग लक्षात आलं हे 600 वेळ घडणार आहे. मग आपण जर त्याला S ऍड केलं आणि S ऍड केलं कोणत्या ग्रुपला त्याच्या पुढे असणार आहे ACHIN and this will happen one time. लक्षात आलं टोटल नंबर ऑफ टाइम काय येणार. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स will be 600 plus 1 will be equal to 601. So 601 is given in option C. So लक्षात आलं C is the correct option of problem number 21. Let's go to problem number 22. आता बघा या ठिकाणी काय झालंय प्रॉब्लेम नंबर 22 कॉम्बिनेशन स्टार्ट झालेला आहे. सो कॉम्बिनेशन मध्ये ते म्हणताय आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे बघा NCR. NCR is equal to N factorial upon R factorial into N minus R factorial. So what will be 8C3? So 8C3 will be 8 factorial upon 3 factorial into 8 minus 3 is 5 factorial. So it can be resolved as 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 3 factorial can be written as 3 into 2 into 5 factorial remains as it is. This 5 factorial gets cancelled. 3 to the 6, 6 gets cancelled. Right, 7 8 the 56 and 7 8 the 56 is given in option B. So लक्षात आलं प्रॉब्लेम नंबर 22 चा करेक्ट ऑप्शन आहे B. त्यानंतर आपण चालू बघा प्रॉब्लेम नंबर 23 कडे. प्रॉब्लेम नंबर 23 काय आहे बघा. प्रॉब्लेम नंबर 23 is if n plus 1 C3 is equal to 2 times n C2. या ठिकाणी ते म्हणतात बघा n plus 1 C3 is equal to 2 times n C2. ते म्हणतात what is the value of n. मग n ची व्हॅल्यू काय आहे त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर आपल्याला कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला यूज केला. इट कॅन बी रिटन एज n plus 1 factorial upon 3 factorial into n plus 1 minus 3. n plus 1 minus 3 that is n plus 1 minus 3 is n minus 2 factorial is equal to 2 into n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. इथे लक्षात या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल दोन्ही साइडला n minus 2 factorial आहे. So if we cancel this n minus 2 factorial या ठिकाणी आपल्याला भेटतंय बघा n plus 1 है ना. या ठिकाणी बघा n plus 1 factorial राहिलेला आहे आणि upon 3 factorial is 3 into 2 into 1 is equal to 2 into n factorial आहे इथं.
है ना. सो या ठिकाणी लक्षात आलंय. आणि आपण या ठिकाणी 2 फॅक्टोरियल हा 2 आणि हा 2 या ठिकाणी कॅन्सल झालेला आहे. सो या ठिकाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपल्या लक्षात येत असेल, लक्षात येत आहे आपल्या n फॅक्टोरियल आलेला आहे आणि आपण सो n+1 फॅक्टोरियल अपॉन या ठिकाणी बघा 3 × 2 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू या ठिकाणी राहिलेला आहे n फॅक्टोरियल, है ना. या ठिकाणी लक्षात येत असेल तुम्हाला n+1 फॅक्टोरियल अपॉन 3 फॅक्टोरियल टू n-2 फॅक्टोरियल. सो n+1 आता या ठिकाणी n+1 फॅक्टोरियल कोणत्या पद्धतीने लिहिता येईल. n+1 फॅक्टोरियल कॅन बी रिटन एज n+1 इंटू n+1 minus 1 n+1 फॅक्टोरियल आपण एकाने कमी करत असतो, है ना. आणि अपॉन 6 इज इक्वल टू n फॅक्टोरियल. बघा या ठिकाणी +1 - 1 इज 0. लक्षात आलं. दिस n फॅक्टोरियल and this n फॅक्टोरियल also gets cancelled. सो लक्षात काय आलं बघा. therefore n+1 इज इक्वल टू लक्षात आलेलं आहे 6 and therefore n is equal to 6 minus 1. therefore n is equal to आहे 5 and n is equal to 5 is given in option C. लक्षात. So C is the correct option of problem number 23. फॉर्म्युले कोणत्या पद्धतीने ऑपरेट होत आहेत या ठिकाणी लक्षात घ्या. या ठिकाणी +1 - 1 का बरं केलं, कारण की आपल्याला माहित आहे का 5 फॅक्टोरियल आपण काय करतो 5 नंतर आपण 4 फॅक्टोरियल घेतो. म्हणजे आपण 4 घेताना काय करतो 5 - 1 करतो. सिमिलरली या ठिकाणी n+1 फॅक्टोरियल काय केलं n+1 घेतला आणि +1 ला -1 केलं. +1 - 1 0 झाला. हा n फॅक्टोरियल. हा n फॅक्टोरियल या ठिकाणी कॅन्सल झाला आणि मग सॉल्व्ह करून आपल्याला n ची व्हॅल्यू 5 आलेली आहे. सो लेट्स गो टू प्रॉब्लेम नंबर 24. एव्हरीबडी इन अ रूम शेक्स हँड विथ एव्हरीबडी एल्स. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात आलं एका रूम मध्ये जी काही लोक आहेत ते एकमेकांबरोबर हँडशेक करतायत. काय करतायत एकमेकांबरोबर हँडशेक करतायत. मग या ठिकाणी लक्षात आलं द टोटल नंबर ऑफ हँडशेक इज 45. टोटल नंबर ऑफ हँडशेक इज 45. ते म्हणता द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रूम आर. आपण या ठिकाणी जर कन्सिडर केला इफ देयर आर n नंबर ऑफ पर्सन, सो n नंबर ऑफ पर्सन कॅन शेक हँड. शेक हँड म्हटल्यावर त्या ठिकाणी 2 लोक असणार आहे. 2 लोक एकमेकांबरोबर हँड शेक करतील. सो n नंबर ऑफ पर्सन शेक हँड विथ इच अदर म्हणजे nc2 येते लक्षात. आणि nc2 आणि ही व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे. हँडशेक किती वेळेस होत आहेत 45 टाइम्स. किती वेळेस होत आहे 45 टाइम्स होत आहे. या ठिकाणी जर आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला यूज केला कॉम्बिनेशन बघा n फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू n-2 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू झालेला आहे 45. सो लक्षात आलं बघा n फॅक्टोरियल कॅन बी रिटन एज n इंटू ब्रॅकेट n-1 इंटू ब्रॅकेट n-2 फॅक्टोरियल, है ना. n इंटू n-1 इंटू n-2 आणि 2 इंटू या ठिकाणी राहिलं n-2 फॅक्टोरियल एक एक कमी करतो इज इक्वल टू 45. दिस n-2 गेट्स कॅन्सल. या ठिकाणी मग काय झालं n इंटू n-1 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 इज इक्वल टू झालेला आहे 90, है ना. या ठिकाणी झालेला आहे 90. मग लक्षात आलं. आपण या पद्धतीने जर लिहिलं बघा n इंटू n-1 इज इक्वल टू या ठिकाणी आपण असं लिहिलं चालेल का 10 9 जा 90. 10 9 जा 90. कॅन वी राईट इट दॅट n इंटू n-1 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 म्हणजे 10 - 1. And what does this implies? This implies that the value of n is equal to 10. Means we can declare that there are 10 number of persons in the room and therefore the correct option of problem number 24 is B. शेवटचे 2-3 स्टेप्स व्यवस्थित बघा कोणत्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहे आणि लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड कंपेअर करून n ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 10 आलेली आहे. सो लेट्स गो टू प्रॉब्लेम नंबर 25. ते म्हणतात एव्हरीबडी इन अ रूम अगेन शेक्स हँड्स विथ एव्हरीबडी एल्स. द टोटल नंबर ऑफ हँड शेक्स इज 66. मग या ठिकाणी काय सांगितलंय
NC2 ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे त्यांनी आता 66 दिलेली आहे है ना. NC2 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 66. मग या ठिकाणी पुन्हा आपण कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला बघा, n फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू n minus 2 factorial is equal to आहे 66. So this n factorial can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial आणि डिनॉमिनेटर बघितलं 2 into n minus 2 factorial is equal to 66. So लक्षात आलं, again this n minus 2 factorial gets cancelled. So लक्षात आलं बघा, n into n minus 1 is equal to, we are going to multiply 66 by 2. So लक्षात आलं 2 6 are 12, carry 1, 2 6 are 12 plus 1 13. So 132 आलेला आहे. या ठिकाणी किती आले 132. या ठिकाणी 132 ला आपण या पद्धतीने लिहू शकतो बघा, n into bracket n minus 1 is equal to, आणि 132 ला आपण इथं 11 12 13 49, 12 into 11 आपण करून बघू बघा काय, तर 12 into 11 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1. So लक्षात आलं बघा 2 3 1 132 झालंय. So we can write it as 12 into 11. So लक्षात आलं, so n into bracket n minus 1 is equal to 12 आणि into bracket आपण घेतो बघा 11 is 12 minus 1. So after comparing both the sides we get value of n is equal to 12, and so the correct option of roll number 25 is B. So या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आले असेल आपण कोणत्या पद्धतीने ऍडजस्टमेंट करतोय आणि आपण आन्सर पर्यंत कसं पोहोचतोय हे तुमच्या या ठिकाणी लक्षात कदाचित येत असेल. सो लेट्स गो टू प्रॉब्लेम नंबर 26. ते म्हणतात देयर आर 10 इंटरमिडिएट स्टेशन्स ऑन अ रेल्वे लाईन. आणि एका रेल्वे लाईन वर किती आहे स्टेशन्स 10. त्यांच्यामध्ये म्हणताय इंटरमिडिएट म्हणजे मध्ये 10 स्टेशन्स आहेत. हाऊ मेनी स्टेशन्स आर देयर? देयर आर 10 intermediate stations on a railway line between two particular stations. The number of ways that a train can be made to stop at 3 of these intermediate stations so that no 2 of these halting stations are consecutive. ते म्हणताय दोन consecutive halting सेम नसतील, असे आपल्याला या ठिकाणी हॉल्ट करायचं आहे. सो ते म्हणताय का दोन स्टेशनच्या मध्ये किती स्टेशन्स आहेत? आणि त्या ठिकाणी they सांगितलं 10 train can be made to stop at 3 है ना, 3 स्टेशन्सला थांबायचं आपल्याला. म्हणजे लक्षात आलं का किती स्टेशन्सला ट्रेन थांबणार आहे. नंबर ऑफ नॉन हॉल्टिंग आपण बघूया. आपण हॉल्टिंग 3 झाले ना, 3च याला हॉल्ट करणार आहे. ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप. हॉल्टिंग शब्द वापरले आपण, ट्रेन इज हॉल्टिंगच आपण लिहूया. सो ट्रेन इज हॉल्टिंग ऍट 3 स्टेशन्स. बरोबर. मग या ठिकाणी नंबर ऑफ नॉन हॉल्टिंग स्टेशन्स किती आले? 10 मधून 3 गेले 7 आले. किती आले? 7 स्टेशन्स आले या ठिकाणी. मग त्यांनी सांगितलंय का असे स्टेशन पाहिजे ते कन्सिक्युटिव्ह नकोय. मग लक्षात आलं बघा, आपण काय करू या ठिकाणी, इथं आपण नॉन हॉल्टिंग स्टेशन घेतला, जागा सोडली. नॉन हॉल्टिंग स्टेशन घेतलाय आणि या ठिकाणी जागा सोडली. नॉन हॉल्टिंग स्टेशन जागा सोडली. नॉन हॉल्टिंग स्टेशन जागा सोडली. नॉन हॉल्टिंग स्टेशन जागा सोडली. किती झाले बघा, 1 2 3 4 5. नॉन हॉल्टिंग स्टेशन जागा सोडली 6 आणि नॉन हॉल्टिंग स्टेशन. येते लक्षात? याचा अर्थ काय झाला, हॉल्टिंग स्टेशन कदाचित इकडे पण असेल आणि कदाचित इकडे पण असेल. मग या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल का देर आर किती जागा आहे बघा, जर थांबू शकते ट्रेन, हॉल्ट होऊ शकते 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. म्हणजे हॉल्टिंग स्टेशन किती आले? 8 आले. आणि आपल्याला किती स्टेशनवर थांबायचंय? फक्त 3 स्टेशनवर थांबायचंय. लक्षात आलं बघा, टू स्टॉप मेड ऍट ओनली 3 ऑफ दीज इंटरमिडिएट स्टेशन सो दॅट no 2 of these halting stations are consecutive. शेजारी नको म्हणून आपण जागा सोडली प्रत्येक ठिकाणी. लक्षात आलं का number of ways the train can halt, the number of ways the train can halt is there are 8 stations and we have to stop on 3 stations. That will be 8C3. So it will be 8 factorial upon 3 factorial into 8 minus 3 is 5 factorial. So it can be written as 8 into 7
into 6 into 5 factorial upon 3 into 5 factorial. This 5 factorial gets cancelled. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So लक्षात आलं बघा 7 8 जा 56 आणि 56 into 2. So लक्षात आलं 56 into 2 is equal to I'm sorry, the 3 factorial 3 into 2 आहे. So लक्षात आलं 3 to the 6 gets cancelled. So correct answer is 56. So लक्षात आलं 56 different ways the train can stop and it is given in option A. So लक्षात आलं A is the correct option of problem number 26. प्रॉब्लेम समजला नसेल तर थोडं रिवाइंड करा आणि प्रॉब्लेम पुन्हा ऐका. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल प्रॉब्लेम काय आहे. लेट्स गो टू प्रॉब्लेम नंबर 27. A village has 10 players. एका विलेज मध्ये किती प्लेयर्स आहेत? 10 प्लेयर्स आहेत. आणि ते म्हणताय a team of 6 players is to be formed. A village has 10 players. एका विलेज मध्ये किती प्लेयर्स आहेत? 10 प्लेयर्स आहेत. आणि ते म्हणताय a team of 6 players is to be formed. 5 members are chosen first out of these 10 players and then a captain is chosen from the remaining player. Then the total number of ways of choosing a team is. या ठिकाणी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. प्रोसेस काय बघा. 10 प्लेयर मधून ते म्हणताय 6 प्लेयरची टीम आपल्याला फॉर्म करायची आहे. त्यामधून पहिले 5 प्लेयर सिलेक्ट होणार आहे है ना. 10 मधून 5 प्लेयर सिलेक्ट होणार आहे आणि मग उरलेल्या प्लेयर मधून कॅप्टन सिलेक्ट होणार आहे. म्हणजे पहिले प्लेयर सिलेक्ट होणार आहे आणि मग कॅप्टन सिलेक्ट होणार आहे. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल the 5 members can be chosen from 10 players. आपण पहिले काय करणार आहे का 10 प्लेयर मधून 5 मेंबर चूज करायचे आहे. सो या ठिकाणी आपण काय बोलूया का 5 players or 5 members can be chosen from 10 players will be 10C 5 different ways. किती डिफरंट वे होणार? 10C 5 different ways. आता 10 मधून 5 गेले याचा अर्थ how many players are there? There are 5 players and one captain is to be chosen from the 5. So लक्षात आलं one captain is chosen from remaining 5 players and that will happen in 5C1 different ways. येते लक्षात. आणि मग ही जी घटनाक्रम आहे हे घटनाक्रम कसं घडणार आहे? therefore the total number of ways, so total number of ways this will happen will be 5C1 is 5 into 10C5 is 10 factorial upon 5 factorial into 10 minus 5 is 5 factorial. So it is equal to 5 into बघा या ठिकाणी 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial आणि अपॉन डिनॉमिनेटर मध्ये 5 into 4 into 3 into 2 into 5 factorial. हा 5 factorial झाला कॅन्सल. बघा 5 2 जा 10 आणि हा 10 झाला कॅन्सल. इथे लक्षात बघा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 1 जा 3 3 2 जा 6. सो या ठिकाणी काय राहिलं बघा 5 into 9 2 जा 18 into 7 2 जा 14. इथे लक्षात. मग या ठिकाणी आपण बघितलं 18 5 जा 18 5 चा किती आहे 90. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल. सो 18 5 चा किती येतं या ठिकाणी सो 90 into 14. सो आपण 14 into 90 करू शकतो म्हणजे 0 असणार मल्टिप्लिकेशन आपल्याला सोपं होईल. सो या ठिकाणी so it can be written as 14 into 90 म्हणजे हा 0 as it is राहील बघा 9 4 जा 36 carry 3. इथे लक्षात 9 1 जा 9 10 11 12. so it is 1 2 6 0 different ways. so that will be 1 2 6 0 different ways and this is given in option A. आणि या ठिकाणी बरेच मुलं काय करतात बघा 5 factorial into 10C3
and 10C5 5 factorial नाही सर मित्रांनो, it is not 5 factorial, it is only 5 because it is 5C1 and 5C1 is 5. बरेच मुले या 5C1 ला काय करतात, it is 5 आहे पण ते चुकून 5 factorial म्हणतात आणि ऑप्शन सी कडे जातात, पण या ठिकाणी पण सी आहे, 6 आहे, सो अगेन इट इज नॉट करेक्ट. सो लक्षात आलं, करेक्ट ऑप्शन इज ए आणि त्याला आपल्याला परफेक्टली या ठिकाणी कंप्लीट सॉल्व्ह करावाच लागेल. त्यानंतर आपण चालू बघा प्रॉब्लेम नंबर 28 कडे. प्रॉब्लेम नंबर 28 मध्ये मला देयर आर 7 ग्रीटिंग कार्ड्स. किती ग्रीटिंग कार्ड्स आहेत? 7 है ना. ईच ऑफ डिफरंट कलर. प्रत्येक ग्रीटिंग कार्ड कसं आहे? डिफरंट कलरचा आहे है ना. ते म्हणतात 7 एन्व्हलप्स ऑफ सेम 7 कलर ऍज दॅट ऑफ द कार्ड्स. 7 एन्व्हलप कसे आहे? जसे कार्ड आहेत तसेच आहेत. तेव्हा नंबर ऑफ ways in which the cards can be put in the envelope so that exactly 5 of the cards go in the envelope of respective color. इथे लक्षात, म्हणजे या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं the number of ways in which the cards can be put in envelope so that exactly 5 of the cards go in the envelope of the respective color. लक्षात आलं, 3 जाणार नाही. इथे लक्षात, म्हणजे या ठिकाणी लक्षात आलं तुमच्या 4 कार्ड्स बरोबर त्याच्या कार्ड मध्ये जाणार आहे. म्हणजे लक्षात आलं, राईट एन्व्हलप आणि राईट कार्ड, राईट एन्व्हलप आणि राईट कार्ड. इथे लक्षात, म्हणजे या ठिकाणी दॅट विल हॅपन 2C2 म्हणजे या ठिकाणी लक्षात आलं, इट विल हॅपन इन 2 फॅक्टोरियल वेज है ना. 2 फॅक्टोरियल वेज घडणार आहे ती है ना. आणि या ठिकाणी लक्षात आलं का आता उरलेले किती? 7 4 गेले म्हणजे 3 नाही. सो लक्षात आलं का या ठिकाणी बघा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 कार्ड्स दॅट गो इनटू द एन्व्हलप ऑफ डिफरंट कलर. आणि 3 कार्ड काय होणार आहे? डिफरंट कलर मध्ये जाणार आहे. आणि त्यानंतर या ठिकाणी the number of card and number of ways putting 3 card into envelope of different color that of the card. म्हणजे या ठिकाणी काय लक्षात आलं, that will happen in 7C3 into 2 factorial different ways. What is 7C3? So it is 7 factorial upon 3 factorial into 7 minus 3 is 4 factorial into 2 factorial म्हणजे 2. So लक्षात आलं, 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 4 factorial and into 2 this 4 factorial gets cancelled, 3 to the 6 gets cancelled. लक्षात आलं बघा, या ठिकाणी काय राहिले? 7 5 35 आणि 35 तुझा या ठिकाणी परंतु या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं मित्रांनो, इथं करेक्ट आन्सर नाही काढलेले. हा आपला आन्सर जरी 70 आला, परंतु त्यांनी इथंच आन्सर आपल्याला फायनल केलेला आहे. 7C3 into 2 factorial is 2. So that is, it can be written as 2 into 7C3 and 2 into 7C3 is given in option B. So लक्षात आलं, B is the correct option of problem number 28. Then let's go to problem number 29. A student is to answer 10 out of 13 questions in an examination such that he must choose at least 4 from the first 5 questions. He must choose at least कमीत कमी 4 from the first 5 questions. The number of choices available to him is. इथे लक्षात, मग या ठिकाणी लक्षात आलंय, मग या ठिकाणी काय होतं बघा, या ठिकाणी याच ठिकाणी स्टुडंटला काय करावं लागेल? स्टुडंट should select 4 out of 5 क्वेश्चन त्यांनी सांगितलं आहे ना, 4 out of 5. and आता त्याला 10 द्यायचे क्वेश्चन आन्सर सिलेक्ट करायचे ना. आन्सर 10 दिलेले आहे, तर त्यातले आपण 4 पहिले 5 मधून दिले आणि मग उरलेले 6 त्याला आन्सर द्यायचे. आउट ऑफ किती? आउट ऑफ रिमेनिंग 8 क्वेश्चन्स. सो दिस विल हॅपन इन 5 क्वेश्चन मधून 4 क्वेश्चन आणि उरलेल्या 8 क्वेश्चन मधून 6 क्वेश्चन. बरोबर? सो लक्षात आलं, दिस विल बी इक्वल टू 5C4 म्हणजे 5C4 is 5C1 आणि 5C1 is 5 into 8C6
is 8 factorial upon 6 factorial into 8 minus 6 is 2 factorial. So it will be 5 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial into 2. 6 factorial gets cancelled. 2 1 जा 2 4 जा 8. So लक्षात आलं या ठिकाणी 5 4 जा 20 आणि 20 into 7 it is equal to 140. येते लक्षात 140 डिफरंट वेनी ह्या केसने घडेल. येते लक्षात या पद्धतीने गेलं तर पण त्याला असं असं पण घडू शकतं. या ठिकाणी काय सांगितलं त्यांनी ऍटलिस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5. ऍटलिस्ट 4 म्हणजे ते 5 पण सिलेक्ट करू शकता. और या ठिकाणी और काय घडू शकतं स्टुडंट सिलेक्ट 5 आउट ऑफ 5. पहिले 5 मध्ये 5 चे 5 क्वेश्चन आणि आता उरलेले किती आहे आता उरले किती 5 आउट ऑफ किती आता आउट ऑफ आता उरलेले 8 क्वेश्चन मधून 5 आणि ही प्रोबॅबिलिटी ही कंडिशन किती वेळेस घडेल. सो 5 आउट ऑफ 5 म्हणजे 5C5 येते लक्षात 5C5 आणि इनटू या ठिकाणी 8C5 है ना 8C5 होणार आहे. सो 5C5 म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं 5 फॅक्टोरियल अपॉन 5 फॅक्टोरियल into 5 minus 5 0 factorial. This will happen in 1 times and 8C5 is 8 factorial. So 8 into 7 into 6 into 5 factorial and upon 5 factorial into 5 minus 8 minus 5 is 3 factorial. This 5 factorial gets cancelled. 3 factorial 3 to the 6 gets cancelled. So it will happen in 7 8 the 56 different ways. म्हणजे या दोन पद्धतीने this is the first case and this is the second case. म्हणजे लक्षात आलं how many total number of ways the student can select the question, that number of choices available. Therefore या ठिकाणी आपण म्हणतो का total number of choices will be equal to 140 plus 56, that will be equal to 196 and 196 option is given B. So लक्षात आलं B is the correct option of problem number 29. लक्षात येत आहे प्रॉब्लेम नंबर 29 चा करेक्ट ऑप्शन बी आलेला आहे. दोन वेगवेगळ्या प्रकारे होणार आहे और असल्यामुळे दोघांचे ऍडिशन करणार आहे and that is 196. त्यानंतर या ठिकाणी बघा महत्त्वाचा मुद्दा या क्वेश्चन मध्ये ऍटलिस्ट चा अर्थ काय ऍटलिस्ट म्हणजे 4 कमीत कमी 4 और 5 म्हणजे 4 साठी आपण इथे सॉल्व्ह केला आणि 5 साठी इथे सॉल्व्ह केला. हे रिमेनिंग होतं. हे रिमेनिंग ची गोष्ट घटना घडली म्हणून इथे पण दिस इज रिमेनिंग. इथे लक्षात पहिले घटना घडल्या 4 आउट ऑफ 5 अँड रिमेनिंग 6 आउट ऑफ 8. इथे 5 आउट ऑफ 5 अँड आता उरलेल्या 13 मधून 5 गेले पाहिजे ना 5 आउट ऑफ 8 रिमेनिंग क्वेश्चन. सो या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल करेक्ट आन्सर ऑफ प्रॉब्लेम नंबर 30. सो 29 या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे इट इज इक्वल टू 196 ऑप्शन बी. Let's go to problem number 3030. There are two urns. Urn A has 3 distinct red balls and urn B has 9 distinct blue balls. Urn can be said as a bag or something like that. From each urn 2 balls are taken out at random and then transferred to the other. The number of ways in which this can be done is. किती बॉल ड्रॉ करायचे आहे 2. लक्षात आलं बॅग ए मधून आपल्याला बघा बॅग ए मध्ये 3 बॉल्स आहे आणि त्यातून आपल्याला 2 बॉल्स ड्रॉ करायचे आहे. दॅट कॅन बी डन इन 3C2 डिफरंट वेज अँड है ना अर्न बी मध्ये 9 डिस्टिंक्ट बॉल आहेत. सो 9 बॉल मधून आपल्याला 2 बॉल्स या ठिकाणी सिलेक्ट करायचे आहे. सो दिट कॅन बी परफॉर्मड ॲज 9C2 इज इक्वल टू 3C2 can be written as 3C1 and 3C1 is equal to 3 into 9C2 can be written as 9 factorial upon 2 factorial into 9 minus 2 is 7 factorial. So this will be done 3 into 9 into 8 into 7 factorial upon 2 into 7 factorial gets cancelled. 2 1s are 2 4s are 8. या ठिकाणी लक्षात आलं बघा 12 3 4s are 12 आणि 12 9s या ठिकाणी आपण बघितलं. So लक्षात आलं इट कॅन बी रिटन ॲज 12
आणि 12 into 9 आणि या ठिकाणी लक्षात आलं what is 12 9 12 9 is 108 and that can be done in 108 different ways which is given in option B. लक्षात आलं B is the correct option of the problem number 3030. Let's go to problem number 31. At an election, a voter may vote for any number of candidates. Voter may vote for any number of candidates not greater than number to be elected. म्हणजे एक वोटर किती पण वोट देऊ शकतो, तो 0 पण देईल, 1 पण देईल, 2 पण देईल, 3 पण देईल, परंतु किती नॉट ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स. मग या ठिकाणी ते काय म्हणतात बघा, देर आर 10 कॅन्डिडेट्स अँड 4 टू बी इलेक्टेड. म्हणजे आपल्याला वोट किती देणार, नॉट मोर दॅन 4. म्हणजे आपण किती वेळेस वोट देऊ शकतो, 0 तर नाही, वोटिंग तर करायचं आहे, म्हणजे 1 टाइम ऑर 2 टाइम ऑर 3 टाइम ऑर 4 टाइम. लक्षात आलं या ठिकाणी. सो रिक्वायर्ड नंबर या ठिकाणी कसा असणार बघा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू है ना 10C1 आणि एकाला दिलं, किंवा 10C2 दोघांना दिलं, किंवा 10C3 किंवा 10C4. म्हणजे या 4 पेक्षा जास्त देऊ शकत नाही, कारण आपल्याला 4च लोक इलेक्ट करायचे आहेत. इफ द वोटर वोट ऍटलीस्ट 1, म्हणजे ऍटलीस्ट 1 कमीत कमी एक त्यापेक्षा जास्त है ना, देन द नंबर ऑफ वेज in which he can vote is. So what is 10C1? 10C1 is equal to 10. What is 10C2? It is a 10 factorial upon 2 factorial into 10 minus 2 is 8 factorial. बरोबर. Plus 10C3, 10 factorial upon 3 factorial into 10 minus 3 is 7 factorial. Plus 10C4, 10 factorial upon 4 factorial 10 minus 4 is 6 factorial. So लक्षात आलं बघा, 10 into 10 factorial can be written as 10 into 9 into 8 factorial upon 2 into 8 factorial. This 8 factorial gets cancelled. Plus 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 3 into 2 into 7 factorial. This 7 factorial gets cancelled. And plus 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 4 factorial म्हणजे 4 into 3 into 2 into 6 factorial. Again this 6 factorial gets cancelled बघा. 4 2 जा 8 gets cancelled, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. या ठिकाणी बघा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. या ठिकाणी लक्षात आलं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. So लक्षात आलं this is equal to 10. इथं प्लस आहे ना, या ठिकाणी प्लस आहे. सो 10 प्लस इथे किती राहिलं बघा, 9 5 जा 45 प्लस या ठिकाणी किती राहिलं बघा, 3 4 3 जा 12, 12 into 10 is 120. या ठिकाणी राहिलं बघा 7 3 जा 21, 21 into 10 is plus 210. या ठिकाणी आपल्याला ऍडिशन करायचे आहे. लक्षात आलं बघा, 210 plus 120 plus 45 plus 10 is 55 है ना. या ठिकाणी काउंटिंग केली, 0 plus 5 plus 5 is 5, 5 plus 2 7 plus 1 is 8, and so it is 385. So लक्षात आलं 385 is given in option D. So लक्षात आलं this can be done in 308 different ways which is given in option D. So let's go to problem number 32. Out of 7 consonants and 4 vowels, the words are formed each having 3 consonant and 2 vowels. या ठिकाणी अगदी सोपं आहे है ना. जसं म्हणता the number of such words that can be formed is. इथे लक्षात problem number 32 मध्ये लक्षात आलं how many number of consonants are there. There are 7 consonants and we have to select 3 consonants, that is 7C3 into how many number of vowels are there. There are 4 vowels and we have to select 2 vowels. इथे लक्षात, या ठिकाणी लक्षात आलं बघा काय, या ठिकाणी बघा आपल्याला वर्ड्स किती सिलेक्ट करायचे, 3 कॉन्सोनंट आणि 2 vowels. म्हणजे लक्षात आलं the total number of words that can be formed with 3 consonant and 2 vowels will be equal to 7C3 into 4C2. and लक्षात आलं आपल्याला या ठिकाणी 5 है ना, 5 वर्ड्स आपल्याला या ठिकाणी करायचं, म्हणून आपण into 5 factorial या ठिकाणी करणार आहोत. So this can be done in 7C3
What is 7c3? That is 7 factorial upon 3 factorial into 7 minus 3 is 4 factorial into 4 factorial upon 2 factorial into 4 minus 2 is 2 factorial into 5 factorial. So it can be written as 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 4 factorial into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 into 2 factorial आणि इंटू या ठिकाणी आहे 5 फॅक्टोरियल. लक्षात आलं बघा, या ठिकाणी 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल झालं, 3 टू जा 6 कॅन्सल झालं. या ठिकाणी 7 5 जा 35 इंटू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आणि इंटू आपल्याला माहिती आहे 5 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 120. सो लक्षात आलं. सो इट कॅन बी रिटन एज 35 इंटू 720. सो लक्षात आलं. 720 इंटू आपण 35 जर केलं तर बघा 5 into 0 is 0, 5 to the 10 carry 1, 5 7 जा 35 plus 1 is 36. मग या ठिकाणी लक्षात ठेवा 3 into 0 is 0, 3 to the 6 and 3 7 झालं 21. लक्षात आलं बघा 0 0 6 plus 6 is 12, 3 plus 2 is 5, it is 2 5 2 0 0. मग या ठिकाणी लक्षात आलं आहे 2 5 2 0 0 which is given in option B. So लक्षात आलं या ठिकाणी बघा B is the correct option. B is the correct option of problem number 32. So let's go to problem number 33. Problem number 33 ते मध्ये म्हणता का out of 8 given points, 3 are collinear. 3 are collinear. येते लक्षात 8 मधून 3 collinear आहे. Then how many different straight lines that can be drawn? 8 पॉइंट आहे बघा आणि आपल्याला स्ट्रेट लाईन साठी 2 पॉइंट्स लागतात है ना. म्हणजे किती स्ट्रेट लाईन्स आपण या ठिकाणी ड्रॉ करू शकतो? दॅट इज 8c2 बरोबर. पण ते काय म्हणतात हाऊ मेनी डिफरंट स्ट्रेट लाईन्स कॅन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस 8 पॉइंट्स. लक्षात आलं. 8c2 झालंय, परंतु लक्षात आलं या ठिकाणी त्याचे ते 3 कोलिनियर आहे. या 3 कोलिनियर पॉइंट मधून आपण या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करू शकतो का? नाही. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल 3c2 आपल्याला या ठिकाणी मायनस करावं लागेल. बट लक्षात आलं या 3 पॉइंट मध्ये ह्या जे 3 आहे त्याच्यातून आपल्याला एक लाईन आपल्याला भेटणार आहे. लक्षात आलं बघा टोटल नंबर ऑफ आर 8c2. पण लक्षात आलं ते 3 पॉइंट वरनं 3c2 टाइम्स आपण जॉईन करू शकत नाही. आपण हे काय केलंय असं अज्युम केलं तर सगळ्या पॉइंट मध्ये कोणते प्रत्येकी 2 पॉइंट जॉईन केले का स्ट्रेट लाईन भेटेल. बट याच्यातून असे 3 पॉइंट आहे त्यातून 2 पॉइंट जॉईन केलेले आपल्याला स्ट्रेट लाईन भेटणार है ना, वेगवेगळे भेटणार नाही, ते मायनस केले. पण लक्षात आलं ते 3 पॉइंट जर ते आज कोलिनियर ते जर जॉईन केले तर आपल्याला एक लाईन भेटणार आहे म्हणून आपण एक ऍड केलंय. व्हॉट इज 8c2? सो इट इज 8 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल आणि 8 minus 2 is 6 फॅक्टोरियल मायनस 3c2 म्हणजे 3 minus 2 is 3c1 आणि 3c1 is 3 आणि प्लस 1 ह्या ठिकाणी आलेला आहे. या ठिकाणी लक्षात येत आहे तुमच्या. So what is 8 factorial? 8 into 7 into 6 factorial upon 2 into 6 factorial. So this 6 factorial get cancel आणि minus 3 plus 1 म्हणजे minus 2. So लक्षात आलं 2 1 जा 2 4 जा आणि 7 4 जा 28 and 28 minus 2 and 28 minus 2 is 26 and 26 is given in option A. So लक्षात आलं A is the correct option of problem number 33. Let's go to problem number 34. The number of goals, the number of diagonals of a polygon, number of diagonals of a polygon with 15 sides. Number of diagonals of a polygon with 15 sides is. म्हणजे डायगोनल म्हणजे काय? अपोजिट व्हर्टेक्स जर जॉईन केले तर मागच्या प्रॉब्लेम सारखंच आहे. या ठिकाणी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी वी हॅव टू देयर आर 15 साइड्स आर देयर. मीन्स आपल्या लक्षात आलं का प्रत्येक साइड मध्ये आपल्याला 2 डायगोनल 2 व्हर्टेक्स आपण जॉईन केला आपल्याला डायगोनल भेटणार आहे, परंतु त्यातल्या 15 बाजू आपण मायनस करणार आहोत बिकॉज देयर 15 आर साइड्स. लक्षात आलं इट इज 15c2 minus 15. So what is 15c2? So it is 15 factorial upon 2 factorial into 15 minus 2 is 13 factorial आणि minus 15 आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे बघा. So 15 into 14 into 13 factorial upon 2 into 13 factorial minus 15. 13 factorial gets cancelled. 2 1 जा 2 2 7 जा 15. So लक्षात आलं या ठिकाणी
15 into 7 minus 15. या ठिकाणी बघा 15 7 झालं 105 minus 15 and so this is equal to 90 and this can be done in 90 different ways and this is given in option A. येते लक्षात. त्यानंतर या ठिकाणी बघा मित्रांनो आपण जाऊया क्वेश्चन नंबर 35 कडे. काय म्हणताय 189 C35 plus 189 CX is equal to 190 CX. मित्रांनो या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल आपण स्टँडर्ड रिझल्ट मध्ये आपण एक फॉर्म्युला बघितला होता NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. येते लक्षात NCR minus 1 आणि या ठिकाणी NCR असणार आहे. सो या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल का या ठिकाणी N आणि N plus 1 क्लिअर आहे. But what is R? R is 35. R is 35 आणि या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत आहे आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो या ठिकाणी what is x? R minus 1 is equal to आलेला आहे x. सो या ठिकाणी लक्षात आलं R is 35. येते लक्षात. सो या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r मायनस 1. लक्षात आलं x इज इक्वल टू r मायनस 1. सो व्हॅल्यू ऑफ r इज 35 and 35 minus 1 is x and therefore x ची व्हॅल्यू आलेली आहे बघा 34 आणि या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉब्लेम नंबर 35 इज A. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम नंबर 35 पर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. तर मी नामदार सर मित्रांनो आज तुमची या ठिकाणी रजा घेतोय. आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.